Save nature. Okay. There is a board man forming Remember me of cat sterilization. My religion will be to clean and take care of him. All else is either non-religion or false religion. What do you say about this protest? Oh, I think it's so good to see everyone's come together. I mean, this is not just for the dogs of Delhi, but this is for dogs all over India. All the dogs that are being, vilified for no reason. And this is just to serve human ends. So here we are supporting dogs in India. Stray dogs in India. ಹಂಗೆ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು somebody speak. Okay, please on. You are very nice. Everyone see, I'm just touching this dog for the first time. It's not me. Louder. I'm touching this dog for the first time. He's not hurting me. The dogs are not harmful. We humans are harmful to them. We do a lot of cruelty on the animals, and that is where they defend themselves. We are supposed to be animal is not beginning to come to me. Let's ನಾವು ಓಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿದೆ ವಿಷಯ? ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಂಡಿ ಡಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ 6 ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪರ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೀದಿ ನಾಯಲ್ಲ. ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು ಭೂಮಿಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ, ನದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. 2800 ನಾಯಿ ಸಾಯಿಸಿರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಿನಗಂತೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನೋರ್ ಮಾಟ ಪ್ಯಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿರೋ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲಾಯಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಇದೇ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು. ದೇವರೇ ನಿನ್ಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋದು ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಯಿ. ಅದು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರ ಬಾಯಿ ಧ್ವನಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವನ್ನ Now see here, lot of people are with this Indie dog. It is not biting anybody. किसको भी काटता नहीं. Some water. This is a classical example of Article 51 AG showing compassion to all the creations. हम लोग सब जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जाके बोलेंगे
speak something. Tell, speak live. I'm on live. Speak something to one minute. This is a great No, speak live. live. Yeah. So this is an amazing gathering. I think what court should reflect, which is compassion. I think the people have spoken. I hope they will get back to. Hope they will get back to the compassionate narrative that they should stand for. Minnie, what do you say about this one? How do you feel? Do you agree with the Supreme Court order of this one? Why? नहीं पता What do you feel about this protest? Something like that. Cultures at home thinking, no, just an order. We saw lots of brutalities across the cities where dogs were order completely against the law. So there is no logic. It's not scientific. Dogs are not supposed to be trained in a shelter. Facilities, no medical facilities. You want the dog to be put in pounds from street? No. Is it? It is cruelty to ship the Indian dogs to pound. It's like putting in jail. We are here in Bangalore Central Jail. We don't want to put them in Central Jail. And dogs are gods. Yeah, they are gods. See, our culture worships animals, worships dogs, Kala Bhairava. Yes. And what are we doing to the dogs of our Jai country? Mahakal! Jai Mahakal! And that's what I've written. Say Dogs. God. gods. It's not actually what is it? It's actually God. It's a dog bless. What do you think about this? You want the dog to be put in pounds? No. Why? No humans are in pounds. Yes. Yeah. So the Supreme Court has to reverse its order. Even the laws are against. Yes. I see the protesters signing this one. Madam, what made you to come here? The street dogs. Yes. You like the dog to be put in pounds? No, absolutely not. Is this a biting dog? No. Then why people are telling the dogs are biting? Because they are fools. Because they don't know how to treat them. Yes. So dogs are a false accusation and the dogs are sent to jail. Dogs only are human. You behave with them. Human is the problem. What street is human? What street? Now we are the organizer. ನಾವ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು, ನೀವು ಬಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಳಿದಾರಲ್ಲ ಕಳ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮನೆವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ I love animals and I love India is a compassionate place. We should be compassionate towards animals that are actually on the road or anywhere. And our principles of our nation is to have compassion towards animals. This is a big problem. And I want to help animals everywhere in India, not just Bangalore. I do a lot of things for Bangalore, but I want to do it for the entire India. So we all should get together and we should, help that animal. do you agree with the logic of Supreme Court? It's not going to help. All that will help is, coexisting with getting them to get the right nutrient process, feed them properly, looking after them when they are having a disease. And we are all there to help you to do that. But Supreme Court should also take our view. So Supreme Court has to reverse the order. They have to reverse the order. Yes. Someone said they have sent me Twitter this thing. Who is that? ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸೀನಿಯರಾ? ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತೆ, ಹೌದೇನ್ರಿ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು, ಹಾಂ, ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಾದರೂ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಯಿಗಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಗು ಬಿದ್ದೋಗಿ ಕೈ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರೀ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಮೇಡಮ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾಯಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನದು? ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಂತ ತಳಿಗಳು. ಶಾಬಾಷ್. ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿ, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಹೌದು, ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಸಾಕೊಳ್ಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಗ್ರಾಮಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರಾಮಸಿಂಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀಡ್ ನಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರೋದು. ಶಾಬಾಷ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ನಾಶ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಶನೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಶ. ಕಲಿಯುಗ ಸರ್ವನಾಶ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಪಾರಿವಾಳಗೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಳತ್ತಂತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪಾರಿವಾಳ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ದರ್ಗಾನು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರೋಗನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಿಗಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ? ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಇದು. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಚ್ಚುತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ, ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನೆ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡ್ ಹಾಕೋದು ಕೈದಿಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ.
ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹುಲಿ, ಹಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೂ ಕಚ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಚ್ತಾನೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ 1000 ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ. ನೀವು 1-2 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಊಟನ ತಗೊಂಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಲ್ಲೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಕಲ್ಲೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. Madam, you find dogs threat or safety? People tell ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾಯಿ ಯಾವುದು ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಂದ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಿಜಾನ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಲೈವ್ What do you think about the Supreme Court order? Should it reverse the order or what? Huh? Yes, of course. You want the safety of dog or what? Safety of dog is needed, no? Safety of dogs is paramount. It is definitely needed. Why not? Because they are our protectors, whether we agree to it or not. Thank you. Yeah, we just clearing out. Do you feel dogs are threat to women? No. But media is telling dog is dangerous, attacking. Say no safety for women. In Delhi, they are telling women are being attacked by dog. What do you say? They are not women. That's what I am asking you. We are also human. It is the mentality of the media who is doing all this. The media should come out of that. Yes. Not only that, sir. Dogs are there from many years. They have not come Suddenly. from different state or from what do you call again ಹೇಳ್ತೀರಾ? Foreign country. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೂನಿಂದ from moon. ಮೇಲಿಂದ From outer universe. ನಾವು ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Yes. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಓಟು ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು? ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಕಷ್ಟ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಬರೀ ಓಟು ಬರೋಕೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಮೋರಿ ಮುಚ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೋರಿ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇಫು, ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಫು. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡ್ರೈನ್. ಮುಂಚೆ ನೀರಿನ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಮುಚ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ವಿಲ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ರೈನ್? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೀರಿದು ಡ್ರೈನ್ ಈಗ ಮುಚ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಡಾಗ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಡಾಗ್ 7 dogs ಸರ್. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ 1 month old ಸರ್, ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 1 month old. The people tell dogs are dangerous to women. Why they will be dangerous? We are the dangerous animals for them. ನಾಯಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವನ ಕರ್ವೇಶಿ ಬೇವರ್ಸಿಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಯಾರು ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್? ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಬರೋದೇ 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇವರು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಗುನ್ ಕೇಳೋದ, do you think it is dangerous to children? The media tells dogs are dangerous to children. so many things. They put masala to raise the TRP. No, all masala will go,
all nonsense will go. All the news will make all chow masala, everything for the TRP. So don't do all that. ಮೋರಿ ತೆಗೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಮೋರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ? ನಮಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ದಿರ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿರೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನಮ್ ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಡಾಗ್ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. In my area, ಗೋಲ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಝೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಚರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ? ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ 2 ನಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದ್ ನಾಯಿಗೆ ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ನಾಯಿ. Sir, one more thing what I want to say is, I was brutally assaulted on April 21st, sir. FIR ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, that person was hitting dogs from almost 4 to 5 months. ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅದು ಡಾಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್. ಅದು ಡಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಜಯನಗರ್ 40 ಬ್ಲಾಕ್, ಇದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ಮುಂದೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ. ನೋಡಿ DCP ಸೌತ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ಜಯನಗರ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಿಳೆ ಈ ಥರ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ADGP ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಆದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ FIR ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ನಾಯಿಗೆ, ಈ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಸರ್. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವಿಗೆ ಹೋದೆ. ಬಂದ ಸರ್, ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಜಡ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಸರ್ ನೆಲಗೆ ಜಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟೇರ್ ಸರ್. It's an FIR filed? FIR filed, but even after that he is still torturing me. Which station it is? Jayanagar 4th block. I'll speak with the inspector. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಹೋಶ್ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವನ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಥ್ರೂ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. 90K ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್. ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸರ್, ಒಂದು ಚೆಸ್ಟಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಬ್ರೀತ್. Can I ask the Karnataka State Police, where is the safety for women in Nirbhaya Safe City project? 4,500 crores is allotted for Karnataka, but now women are telling otherwise. What is Jayanagar police doing for the safety of women? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅದೇ ದಿವಸ ನನಗೆ 11 PM ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ ಇದೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. Why Hindu community is not supporting me? First when I go, they want to ask me, Muslim ಹೊಡ್ತದಾ ಸರ್? ಹಿಂದೂ ಹೊಡ್ತ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ? ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ? ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ತಾನೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅವ್ನು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೆ MH ಲೈವ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? Here, nobody can take a video without the consent of a woman. That is amount to stalking. That is a non-bailable offence. Okay, I request the Karnataka State Police to immediately register an FIR. Okay, again those people who are taking unsolicited video of this lady in Jayanagar. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲಿಂದ ಪೋಲ್ ಬಿಸಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಬಿಸಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸರ್? ಮುಂಚೆ 10:30 ಲೈಟ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್. ಫೀಡಿಂಗ್ ನಮಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್. Now I lost You do one thing, you collect the CCTV footage. I will bring this issue directly to the Additional Chief Secretary home. ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? And ADGP also, we need women's safety. We don't want mockery of the fund that is allotted to the Karnataka State Police for under Nirbhaya Safe City project. ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಮೋರಿ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಏನ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. BBMP ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅವರೇ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಔಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊಟಗಳು ಹಾಕಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನಂದಿದುರ್ಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಾನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಡಾಗ್ ನನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, he went back, sir. You don't worry. Police came. I will personally speak with the DGP Karnataka. We will get justice for you. ಸರ್ ಮೋರಿ ಸಿಕ್ಸಿ You want to say something? ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ BBMP engineers ಅವರೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒದೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ. ನಮಗ್ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಊಟ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ABC ಮಾಡಿಸಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಮೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ? ಯಾರು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಲ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಫರಿಂಗ್. ಇವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಜಮಾನ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 24 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ MLA ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋದ್ಸತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಜನಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಗನ್ಮನ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಭೈರವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಶಿವಭಕ್ತ. ಕಾಲ್ ಭೈರವ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಭಕ್ತ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕಾಲಾಯಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ, ಕಾಲನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ What do you say about today's this one?
ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Why you came? What I would say is that we have to stay united. Being a minority, we have to stay united. Whenever there is a cruelty case, we should stand up and raise our voice together so that people should know that we are one. And there are people who are there to fight for the dogs and animals in general. So you think that all this bite, everything is a media created story? Of course, even when there is a bite from a pet dog, that's just shown as if it's by a stray dog. Whatever bite that happens is all pushed on to the stray dogs. And also, when you see the IDSP, Integrated Disease Surveillance Portal, they are only telling dog, they don't have a separate data whether it is street dog or pet dog. That's what I'm saying. So out of All blame is put on the street dog because nobody is there. 70% dog bites are from pet dogs only. Yes. There are, reckless owners who buy the dogs from breed dogs, and then when they're not able to take care of the dog, they abandon the dogs on them. That's how the bites happen, right? A dog who has been raised in homes, how will that kind of dog survive on roads, right? That's how they bite. That's how dogs bite, and that territorial issues come up. And it's only 30% dog bites that are by So the dog bite statistic is false and exaggerated. They are falsely implicating the dog in false cases. Definitely.